कि जीव ने सवाल किया कि मालिको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब की है। जरा समझना सारे ने कि उन्हें सवाल किया जलंधर तो जीव है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब की है। तो हुण अगर ये देखा जाए कि दुनिया जो मतलब कहती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब है शुरू करदा वो रब का नाम लैके जो बड़ा ही दयालु कृपालु है, जो सब ते रहम करने वाला है। क्योंकि ये अंदर दो लफ्ज आए हैं, रहमान और रहीम। समझ दो कि नहीं? रहमान का मतलब होता दयालु कृपालु, रहीम का मतलब वो परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा जो सब ते रहमत करता, सबनों बख्शणहार है, बड़े तो बड़े गुनाहगार भी वो बख्श दिंदा। और बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू करते हैं उसका नाम लैके, जो रहमान है सब ते कृपा करने वाला है और रहीम है। पर जदों आम देखा जाए तो यह अर्थ लिखा जाता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, पर इहदा की इन्ना ही अर्थ है या इहदी होर भी कोई गहराई है? तो इहदी होर भी गहराई जिथे तक ऐसी समझिया है तो असीं कहते इन्ना ही अर्थ नहीं है, इहदी बहुत बड़ी गहराई है। अज वो गहराई नूं थोड़ा जिहा समझाना है, क्योंकि जो साडे कोल क्वेश्चन आता तो साडी कोशिश हुंदी है कि उहदी पूरी गहराई नूं खोल के दसिया जाए। सो जिस तरह दसिया कि कहा गया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो की इहदा मतलब यह है कि शुरू करते हैं वो परमात्मा का नाम लैके जो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, बड़ी रहमत करने वाला है, सबनों बख्शण वाला है, या होर भी है? तो हुण जिस तरह यही दसिया कि दो लफ्ज आते हैं रहमान और रहीम, और अगर देखा जाए रहमान और रहीम अंदर एक चीज सेम है, वो है रा ह मा, रहम। जरा गौर करना, रहीम के अंदर भी रा हा मा है और रहमान के अंदर भी रा हा मीम यानी मां है, रहमान रहीम। तो जदों रहमान रहीम के अंदर ये तीन अखर आते रहम, तो फिर रहम का मतलब की है? तो जरा गहराई च जाके देखना कि ਇਹਦਾ मतलब बनता है रहमे मादर। अगर तुसी सर्च करो ना रहमे मादर, रहम लिख के रा हा मा फिर ए लिख के मादर लिखो, तो ਇਹਦਾ मतलब की बनता है रहमे मादर। ये अरबी का लफज है जिहदा हिंदी च मतलब बनता है मां दी कोख, मां दी गोद। मादर यानी मां, रहम कह दिंदे आ मां दी कोख नूं, मां दे गर्भ नूं जिथे बच्चा 9 महीने रहता है। हुण जरा समझना ये शब्द अर्थ की दसदा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब की है कि बिस्मिल्लाह यानी शुरुआत विच वो परमात्मा दा नाम लैके। हुण आ गया रहमे मादर, यानी वो परमात्मा शुरुआत करता उदों तेरे जीवन की जदों तू अपने मां दे किथे हुंदा है, गर्भ च हुंदा है। रहमे मादर, मां दे गर्भ च जदों तेरी जिंदगी शुरू हुंदी है ना, वो शुरुआत भी ओदे हुक्म नाल ही हुंदी है। तां ही गुरबाणी कहंदी ना कल्ले आए नानका सद्दे घलदा कौन है? वो कहंदे ओदे नाम तो ही तेरे जीवन की, तेरियां धड़कनां दी, तेरी जिंदगी की शुरुआत हुंदी है। और फिर कहंदे रहम रहीम, यानी जदों तू मां दे गर्भ च हुंदा है तो इन्ना कृपालु है, इन्ना दयालु है कि मां दे गर्भ विच ओ रहम दे विच यानी मां दी कोख दे विच ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗਰਭ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਲੜਕੀ ਹੈ, कि तेन पता लगता हथ कदों बनने हैं, नक कदों बनना है, अखा कदों बननिया है, दिल कदों बनना है, धड़कना कदों है? कुछ नहीं मां नूं पता। मां नूं तो इन्ना पता कि हुण इन्ने महीने का गर्भ है और अंदर दिल धड़कदा है या नहीं, अंग सही सलामत है या नहीं, ये मां नूं नहीं पता हुंदा। इहदे वास्ते स्कैनिंग करानी पैंदी है, जाके डॉक्टर देखता है कि हाँ भी अंग सही है, धड़कन ठीक है, तो बंदा कहता हाँ बच्चा ठीक है, तंदुरुस्त है। ये तो मां नूं पता ही नहीं। जे अंदर बच्चा मर जाए तो भी मां नूं नहीं पता लगता, वो भी डॉक्टर दसदे है कि भाई बच्चे की धड़कन है नहीं, इसलिए बच्चा डेड है। हालांकि पता तो मां नूं होना चाहिए कि मेरे अंदर है, पर नहीं, मां नूं भी पता नहीं कि मेरे अंदर चल की रहा है। बच्चा कदों दिल धड़कदा है, कदों उसदे अंदर जिंदगी आती है, कदों श्वास चलती है। और देखो बाहर जिन्नी मर्जी सर्दी होवे, हुण इसलिए ठंड है ना,
ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਰਭ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੜ ਗਈ ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਰਹਿਮ, ਰਹਿਮ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाह ਰਹਿਮਾਨੇ ਰਹੀਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਮ 'ਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 15-20 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ 9-9.5 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਦਾंत ना थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न ना दे है, कि ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਲੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੂੰ ਹਿਲਾ, ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਮੇ ਮਾਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲੁਥੜਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਬ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਲਓ 18 19 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਭੂਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁੱਫੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਣ ਕਿਹਦਾ, ਗਰਵ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਊਡ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਮ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਬ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਖਾਬ ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ।
यानी दसना की चाहते हो कि रहमो करम ते है। हुण चाचे दे मन च भूआ दे मन च इन्ने सालों तो नहीं आया, तो अगे 15-20 साल होर ना आवे तो मुंडे दी जिंदगी निकल गई, उम्र ही निकल गई। फिर हुण उत्थे बंदे नूं की करना चाहिए है? अपने मालिक ते यकीन रखा, मैं कोशिश करा, क्योंकि जो बंदा कोशिश करता ना कोई हल निकल ही आता है। गल तो कोशिश करन दी है, समझदे हो कि नहीं? सो कोशिश करनी है। हुण असीं तुहानूं इह गल कहांगे कि जिद्दां ना असीं जदों अमेरिका गए सैन फ्रांसिस्को, उत्थे घूम रहे सी, असीं एक शिप दे विच पानी च सानूं संगत दे जीव नाल सी घुमा रहे सी, तो उन्होंने एक ना पानी विच जेल है, हुण जेल दा नाम नहीं याद आ रहा सानूं, वो पानी च एक जेल है, उत्थे दस रहे सी कहानी उहदे बारे, कहंदे मालको ये जेल बड़ी खतरनाक सी। हुण पता नहीं उत्थे कैदी है या नहीं, क्योंकि इन्ना टाइम नहीं लग पूरा विस्तार नाल नहीं, बस इन्ना क सुनिया कि ये जेल बड़ी सख्त सी, तो कोई निकल नहीं पाया। पर कहंदे कोई इंडियन सी जिन्हां ने जेल तोड़ दी, यानी वो जेल चों निकल गए। इन्नी खतरनाक जेल जिथों कोई अज तक कोई छुट्टिया ही नहीं, वो छुट गए, उन्होंने वो जेल चों करता पार। तो जरा हुण गौर करना, यही कि जिथों कोई नहीं निकल पाया उथों क्यों निकले? जरा हुण गौर करना, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? खिड़कियां देखा, दरवाजा देखा, क्योंकि जे चुनौती है, जे चैलेंज है, तो फिर मैं इस चैलेंज नूं जितना है। तुसीं हर कोशिश करनी है, दीवार नूं ठोक के देखना कित्थों दीवार कच्ची है, कित्थों खिड़की कच्ची है, तुसीं तोड़ के बाहर आने की कोशिश करनी, क्योंकि चुनौती दी गई है तुहानूं कि 1 घंटे च तो बाहर आना। तुसीं ते जे कोई उद्दां कह देवे तेरी सजा है, लै तैनूं बंद कीता इत्थे, तू नहीं निकल सकदा, तो हुण बंदे दे अंदर सजा है 1 घंटे की। 1 घंटा होएगा, दरवाजा खुलेगा, निकल जावांगे, नहीं खुलेगा तो 2 घंटे बैठे रहांगे। मन की लिया हो ना, मेरी सजा, ये मेरी सजा है। समझ आ रही है? दसना की चाहते हैं, कमरा वही है, पर जेड़ा मन लवे मेरी सजा है, वो फिर बैठेगा, सजा भोगनी है भाई। तो जेड़ा मन्ने मेरी चुनौती है, मैं कोशिश करनी है तो बाहर जान दी, और लभेगा, और जेड़ा कोशिश करता है वो निकल भी जाता है। हुण अज इंसान भी दुखी क्यों है? जो इंसान ते कोई दुख आंदा ना, पता की बंदा, हाय मेरे कर्म ही है, ये तो मेरे कर्मां दी सजा मिल रही है, भोग लवांगे, कट लवांगे, 2 साल 10 साल 20 साल, की करिए, कर्म ही है। ऐदां दा बंदा किस्मत नूं कोसदा होया सदा कर्म कर्म कह के दुखी रहिंदा है। तो जिहड़ा बंदा कहंदा नहीं, जे मेरे मोरे परेशानी आई है तो कर्म नहीं है, एक कुदरत ने एक चुनौती दी है, और जे मैं चुनौती पार कर ली तो मैं होर ज्यादा निखर के उठूंगा, होर समझदार होके, होर पावरफुल होके निकलूंगा, क्योंकि चुनौतियों का सामना करके ही बंदा बहादुर बनता है, मजबूत बनता है। इसलिए तुहाडे जीवन च अज कोई प्रॉब्लम है ना, इन कर्मां दी सजा ना मनो, ये मनो कि कुदरत ने साडे मोरे एक चुनौती दी है, चैलेंज है। मैनू जिद्दां कोई चैलेंज दिंदा ना, देखना भी इन्ने मिनट दुआ काम कर लैंदा। कोई चैलेंज दे देवे तुहानूं, कई बार बच्चों असीं कह दिंदे ना, बेटा उन्होंने हथ ला के वापस आना, देखना तू मेरे 10 गिणदे गिणदे आ जाता, तो तुसीं देखोगे बच्चा कितनी स्पीड ना जाएगा और वापस भी आके जितने की कोशिश करेगा। तो उदा तुसीं बच्चे नूं कहो जा बेटा उत्थे जाके आ, मैं क्यों जावां, मेरे तो नहीं जा हुंदा। एक तरीका दस दईए तुहानूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों तो काम कराना होवे ना, जे इहनूं सीधा कहोगे बेटा पानी का गिलास लैके आ, उन्हें नहीं मनना। पर जे कहोगे बेटा मैनूं तू बड़ा फास्ट आ, मैं देखना मेरे 10 गिणदे गिणदे तू पानी लैके आंदा कि नहीं, फिर तुसीं गिणो 1 2, बच्चा दौड़ेगा पानी लैके, किदां मम्मी जित गया कि नहीं, जित गया पुत्त जित गया तू, शाबाश। पर उत्थे बच्चे नूं हराना नहीं है, भी दस दईए तुहानूं, अपनी स्पीड स्लो कर दिओ, 1 2, यानी बच्चे दे आंदे आंदे 5-6 ही होए होण, ਉਹ तू तो इन्ना फास्ट है यार 5 च आ गया। अगली बार नूं बच्चा फिर कहेगा मम्मी हुण दोबारा गिणो, दसो मैं की करा। बच्चे को काम कराने के तरीके, क्योंकि कोई बंदा काम नहीं करता, पर जो चुनौती आती है तो चुनौती नूं जितने वास्ते हर एक का मन करता मैं जित के दिखावा। हुण तुहाडे मोरे कोई चैलेंज आ जाए, तुहाडी कोशिश हुंदी है कि नहीं, जित के दिखावा, मैं करके दिखावा, ताकि क्योंकि जो बंदा कोई चैलेंज जितदा है ना, बंदे नूं खुशी हुंदी है अपने आप ते कि यार मैं कुछ कीता। इदां ही जदों साडे मोरे कोई बीमारी आ जाए तो ये ना डरो हाय मेरे ते बीमारी आ गई,
ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਨਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਖਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 22 कैरेट है ना, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, 24 ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ? ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੇ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 20,000 ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕੁਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੇ ਮਾਤਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨੇ ਰਹੀਮ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮ ਯਾਨੀ ਕੋਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਬ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ
कि मैं ख्वाब देख रहा कोई मेरी हेल्प करेगा, कोई मेरी मदद करेगा, आ मेरी लॉटरी निकलेगी। हुण ना लॉटरी निकले तो ना तू जीवन च कामयाब होवें, पर जेड़ा विश्वास रखदा मैं ख्वाब देख रहा हाँ, आ चीज़ मिल रही है। भाई किद्दां मिल रही है? कोई कहता मैं देख रहा इदां मिल रही, लॉटरी जित ली मैं तां मिल रही है, फलाने रिश्तेदार ने मदद की तां मिल रही है। तो एक कहता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, किद्दां मिल रही है? ये मिल रही है क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, मैं मेहनत करूंगा और ये चीज़ मैनू मिलेगी भी जरूर। इनू कहते अपने मालिक ते यकीन। तो समझ आ गई कि नहीं? अज तो कर्म कर्म कहना बंद करो, चुनौती समझो। जो मेरे जीवन च आ रहा एक मेरे वास्ते चुनौती है, इनू मैं पार करना। ये दुखों के घर च बंद है ना, मैं चुनौती पार करना, निकलना रास्ता लभना मैं, और विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, हर मुश्किल चो मैनू कढ़ेगा भी। आवाज नहीं आई? कढ़ेगा भी, निकलना है कि नहीं? तो फिर वही निकलेगा जिहड़ा सोचेगा कि निकल सकता है क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैं ये दुखों चो निकल सकता हाँ, मैं इन्हां परेशानियों चो निकल सकता हाँ। जे अज नाकामयाब है मैं नाकामयाबियों चो निकल सकता हाँ, जे अज मैं दुख हाँ तो मैं दुखों चो निकल सकता हाँ, जे अज मैं परेशान है परेशानियों चो निकल सकता है क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए विश्वास रखना है तुसीं और यकीन रखना है, ख्वाब देखना भी है और यह भी कहना है कि पूरा मेरा मालिक करेगा। मेहनत करने नूं मैं तैयार हाँ, कोशिश करने नूं मैं तैयार हाँ। तो मैनूं मालिक ते पूरा यकीन है कि मैं कोशिश करनी है तो मेरा मालिक कामयाबी जरूर देगा। समझ आ गई कि नहीं? और उम्मीद है कि हुण बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब भी तुहानूं पता लग गया कि उत्थे रहम करदा है वो जिथे बंदा है ही नहीं कुछ भी, उत्थों शुरुआत करता साडे जीवन की। इसलिए जदों हर काम विच अपने रब नूं याद रखिए कि मेरी शुरुआत उहदे हुक्म नाल होई है, तो जिहदे रहमत नाल मैं बनिया आ, तो फिर जिहदी रहमत नाल मैं बनिया तो मैं कमज़ोर नहीं हाँ। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिस दे रहम नाल मैं बनिया वो हर जगह मेरे नाल है और इन्ना शक्तिशाली है कि हर मुश्किल चों मैनू बचा सकता है, हर मुश्किल चों मैनू कढ़ सकता है और मेरिया सारिया जरूरतों नू, मेरे सारे सपनियां नू, मेरे सारे ख्वाबां नू पूरा कर सकता है। और मैं यकीन रखना अपने मालिक ते कि जे अज मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं नशा करदा तो एक चुनौती है कि मैं नशे नू छड्डना है। कोई भी प्रॉब्लम है एक चुनौती, अज तो की कहना है एक चुनौती है, इनू पार करना। मैं इनू बीमारी नहीं कहना, इनू चिंता नहीं कहना, कर्मा की मार नहीं कहना कि कर्मा का दुख है, नहीं। हर तरफ एक चुनौती मननी है। एक मेरे मोहरे एक टारगेट है, एक चुनौती है, इनू मैं पूरा करना है, इनू पार करना है। एक सवाल है जिहदा मैं जवाब लभना है। सो फिर तुसीं देखोगे, विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, यकीन रखना है, तो फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। जय